ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੀ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾਂਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ
की फतेह है। विघन विनाशन सोए, एक ओंकार सतगुरु जय प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी। महला पहला। आपे पट्टी कलम आप, ऊपर लेख पे तूं। एको कहिया नानका, दूजा काहे को। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहर जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी दे पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी साल पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना करो पवित्र जितने भी जुड़ बैठे हो लो हाजरी सारे को जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महला पहला। आपे पट्टी कलम आप, ऊपर लेख पे तूं। एको कहिए नानका, दूजा काहे को। कविराज कवि संतोख सिंह जी लिख रहे हैं कि सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पाक पटन की धरती ते पहुंचे ने कि जिथे शेख इब्राहिम फरीद सामी रहता है, उरे मन्निया जाता है कि बाबा फरीद जी की गद्दी के उत्ते 11वीं थान ते ने। और जिथे शेख इब्राहिम है, गुरु साहब जी ने 2 कोह तो पिछे डेरा लाया है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उच्ची सुर दे विच इस शब्द का गायन कर रहे हैं। और ये जिहड़ा सलूक है शेख इब्राहिम उनके चेले ने सुनिया है, जिहड़ा लकड़ा लैण वास्ते है। और बड़ी उच्ची तो बड़ी मिठी आवाज़ दे विच सलूक सुन के कि जदों गुरु साहब जी कह रहे हैं कि हे खुदा तू फट्टी भी आप है, फट्टे के उत्ते लिखण वाली लेखनी वो कलम भी आप है, तो जो लेख लिखा जाता वो लेख भी तू आप ही है। केवल तो केवल एक तू ही है, दूजा कोई है ही नहीं। क्योंकि उस वाले तबके 2 ही सन, जा हिंदू जा मुसलमान। तीजे वो सन जिहड़े जोगी, वो एक तरह के समाज तो बाहर सन। हुण इस फकीर दे चेले ने, ब्रह्म फरीद दे चेले ने जो सुनिया है कि एक दी गल करते हैं, सुन तुमरेद गुरु टिक आयो, कर सलाम अस बचन लायो। ये सुन के वो मुरीद धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के कोल आया।
आके दोवें हाथ जोड़ के झुक के सलाम बुलाई ते सलाम करदे होए उन्हें बेनती की, एह पैंत वत मोहे सुनाए, तुम दरवेश पे लिखो खुदाए। ये आके कहता कि हे दरवेश जी कृपा करो, ये जड़ा बैत तुसीं गा रहे सी और कृपा करके ये बैत जड़ा मैनूं दोबारा सुनाओ, क्योंकि तुसीं को खुदा दे पहुँचे हुए दरवेश लगदे हो, तुसीं खुदा नूं जाने है। सिर नानक तब बैठ अलाए, ते श्लोक के अर्थ सुनाए। धन गुरु नानक साहिब ने फिर बचन कहे भी ये जड़ा श्लोक गायन किया उन्हें गुरु साहिब जी ने अर्थ सुनाए कि आपे पट्टी कलम सो आपे, लिखण हार सो दुती न जापे। कहते वो खुदा, वो अकाल पुरख, वो परमेश्वर राम वाहिगुरु बीठल जो भी कह लिए वो केवल एक ही है। वो तख्ती भी आप है, वो खुदा तख्ती के उत्ते लिखण वाली कलम भी आप है, तो उत्ते जो भी लेख लिखता है वो लेख भी आप ही है, उनके तो बिना दूसरा कोई है ही नहीं। सब मैं रवियो एक खुदाए, शूशी कहो ना तिस बिन थाए। सतगुरु कहते हैं कि पाए खुदा तो सारे दे विच वसदा है, बस ये कह दे कि उस खुदा तो बिना कोई भी ऐसी थान नहीं जिहड़ी खाली होवे, वो हर थान ते रहिंदा है। दूजा देखियो सुनियो ना कोई, जपे जे एक तरे भव सोई। सतगुरु कहते पाई असीं तो दूसरा कोई वेखी नहीं रब तो बिना, दूसरे को कदे सुनी नहीं। तो जेड़ा ऐसे एक उस खुदा का उस अकाल पुरख वाहिगुरू का सिमरन करता है, इस संसार को कोई भव सागर तो पार भी होता, तरदा भी कोई है। सुनत सेख हर खाए और गयो निकट निज पीर। शेख ब्रह्म का जड़ा मुरीद है ये अर्थ सुन के बड़ा खुश है कि चलो कोई तो है जड़ा हिंदू मुसलमान तो उत्ते उठ के केवल एक दी गल करता है, ये खुश होता हुआ अपने पीर से कोल गया है। कहो जाए मैं देखियो आज खुदाई शरीर। ये फकीर अपने पीर के कोल जाके सलाम कह के कहता कि पीर जी अज मैं खुदा के दर्शन करके आया, मैं हुणे खुदा को वेख के आया, वो शरीर के विच आए। हिंदू जन्म सिर नानक बेदी, देत अल्लाह सुध द्वैते सिद्धि। वैसे कहने तो उन्होंने जोड़ा जन्म है शरीर करके वो हिंदुओं के घर बेदी कुल होया है, पर वो इस द्वैत को नाश करते हैं, दुविधा को नैश करते हैं। वो हिंदू मुसलमान कहते हैं कोई नहीं, केवल खुदा सब दे विच है। वो एको ही होका देते हैं कि सब में जोत जोत है सोए। वो एको ही गल कहते हैं कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। सुनत पेरना बचन उचारे, हिंदू बहुर खुदाई क्यारे। कहते ये सुन के उस पीर ने फिर बचन कहे, हिंदू बहुर खुदाई क्यारे, कि जे वो हिंदू है, हिंदू हो के खुदा को प्यार करता है, ये भाई किवें गल होगी। क्योंकि जो धर्म के नाम से वड्डियां पाई जाते हैं, फिर हिंदू खुदा को प्यार करे और मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहने वाला किते राम जी को प्यार कर लो, ये किवें हो गया। फिर मुरीद जोर कर कहे,
ਸੋ ਖੁਦਾਏ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੀ। ਮਰੀਦ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਸੂਰਤ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਹੋ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸੱਚ ਪਛਾਨੋ, ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਮ ਤਬ ਹੀ ਮਾਨੋ। ਪੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਨਹਿ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਤੀ, ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਐਸੇ ਨੇ, ਮਿਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਪੀਰ ਹਲਾਈ, ਮੈਂਡਾ ਬੈਤ ਲਿਜਾਏ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਤ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਡਾ ਬੈਤ ਲਿਜਾਏ ਸੁਣਾਈ, ਆ ਮੇਰਾ ਬੈਤ ਵਿਕ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਿੰਨੋ ਵੱਤ ਗਲਾਈਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੋ ਬਦਾ ਬੱਦ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਹੱਦ ਹੈ, ਕੋ ਸੇਵੇ ਕੋ ਰੱਦ। ਇਹ ਬੈਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੋ ਵੱਤ ਗਲਾਈਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੋ ਬੱਦ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਹਦੇ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਹੱਦ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਦਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੱਦਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋ ਸੇਵੇ ਕੋ ਰੱਦ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਦੋ ਹੱਦਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਰੱਦ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਕਿ। ਸੁਣ ਮੁਰੇਦ ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸਾ, ਜੁਲ ਕਰ ਆਏ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸਾ। ਇਹ ਜੁਲ ਗਿਰਤ ਭਾਵ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂਡਾ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਬ ਹੀ ਪੜਿਓ ਬੈਤ ਮੈਂ ਤੈਂਡਾ, ਬੈਤ ਕਹਿਓ ਤਬ ਪੀਰ ਇੱਕ ਮੈਂਡਾ। ਕਿਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੈਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਬੈਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬੈਤ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋ ਉੱਤਰ ਦੇਜੇ ਮੋਕੋ, ਸੁਣੋ ਸੁਨਾਵਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤੋ ਕੋ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੈਤ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਏਕੋ ਦੋ ਕੇ ਹੱਦ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੱਦਾਂ ਦੋ ਨੇ। ਕਿਹ ਕੋ ਸੇਵੇ ਕਿਹ ਕੋ ਰੱਦ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਮਤ ਮਾਹੀ ਸਾਚੋ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੁਝ ਸੰਗ ਉਪਾਚੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ।
ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸੁਨ ਕਰ ਬੈਨਾ ਕਹਿਓ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਬ ਸੁਖ दैना। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰਿਐ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਰ ਜਾਏ, ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜਲ ਥਲ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਮਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਿਉਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਥਲ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਤੁਮਾਰੋ ਪੀਰ ਜੋ ਅਬਲਗ ਦੂਜੋ ਚੀਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੁਰੀਦਾ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਏ ਪਛਾਣਤੇ ਮਾਰਗ ਮਿਲਣ ਨਾ ਲੀਨ। ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਜੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਲੇ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੇਵੋ ਏਕ ਹੱਥ ਦਵੈ ਖੋਏ, ਸਭ ਕੋ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ ਜੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਈ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਦੋ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੱਦ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਬੇਹੱਦ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੱਦਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਰਵਿਓ ਸਭ ਮਾਹੀ, ਯੋ ਜਾਣੇ ਬਿਨ ਮਿਲਣ ਦੁਰਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਹੈ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਕਰਨਹਾਰ ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।
ਪੱਖ ਬਾਤ ਮੈਂ ਉਰਜੈ ਜੋਈ, ਹੱਦਾਂ ਦੋਏ ਜਾਣ ਹੈ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਪੈ ਕੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੋ ਹੱਦਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੱਦਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੱਦ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਗੁਰਤੀਰ, ਗਮਣਿਓ ਤਪ ਸਮੀਪ ਨਿਜ ਪੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਮਰੀਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਰਬ ਜਵਾਬ ਸੁਨਾਇਓ ਜਬ ਹੀ, ਬੋਲਿਓ ਪੀਰ ਤਾਹੇ ਸੋ ਤਬ ਹੀ। ਇਸ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਦੋ ਤੇ ਰਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੋਹਰਾ ਤਾਤ ਬਾਤ ਕੋ ਮਰਮ ਜੋ, ਤੈ ਜਾਨੂ ਕਹਿ ਨਾਹੀ। ਤਾਤ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮਰੀਦ ਨੇ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਮਤ ਇਸਮੈ ਅਦਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਸਮਝ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਰੀਦ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੁਵੈਤ ਕੋਇ ਜਿਨ ਇੱਕ ਪਛਾਨਾ, ਮਿਲੇ ਖੁਦਾਏ ਸੇ ਮਨੁਜ ਸੁਜਾਨਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦੋ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਨੋ ਵੰਜਤ ਉਠਾਉ, ਤਹਿ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਉਰਸਤ ਪਾਉ। ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਨੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਉੱਥੇ, ਵੰਜ ਉਠਾਉ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਸਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਰਮ ਰੇਤ ਆਗੇ ਤਹਿ ਕਾਲਾ, ਚੜਿਆ ਪੀਰ ਸਿਵਕਾ ਪਰ ਚਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਚੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਆਪ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਦਰ ਪਰੇ ਤੇ ਜਬ ਹੀ, ਉੱਤਰ ਚਲਿਓ ਪੈਰਨ ਸੋ ਤਬ ਹੀ। ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਚੜੇ ਚੜਾਏ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਲੰਘਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਚੜੇ ਚੜਾਏ ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ,
तो फिर ये भी कह असीं गुरु साहब नूं मत्था भी टेकने नहीं भी फिर गुरु साहब का सत्कार तो नहीं ना। भावना वाले स्कूटर तो थले भी उतर जाए, थले उतरते घट्टो घट्ट एक पासे खड़ा कर लेते हैं कि 1 मिनट की गल है, नमस्कार करने गुरु साहब की सवारी लंघ जाएगी, चल पवांगे। उरे सानू इन्ना को सत्कार करना चाहिए है। ये सिख ब्राह्मण ने किया, उतरिया कि हुण सवारी दे विच नहीं पैदल जाना, तो वो भी नंगे पैरी चलिया है। आए सलाम अलैकुम करके बैठे हो निकट भाओ उर धर के। ये शेख ब्राह्मण नेड़े आया है, नेड़े आउंदे नाल झुक के ने सलाम अलैकुम किया है कि मेरा सलाम कबूल करो। सतगुरु जी को नमस्कार करके सलाम करके गुरु साहब के चरणों च बैठ गया है। बोझण लाग्यो देह बताई, आगे कैसो हाल बिहाई। हुण इन्हें भी सवाल वही किया जिहड़ा पीर जलाल ने किया सी, क्योंकि जेड़े बंदगी वाले ने, जेड़े दुनिया तो बिल्कुल वखरे ने, उन्होंने सवाल भी वखरे ने। और ये सवाल साडी समझ विच आउंदे भी घट ही ने। आम दुनियादार लोगों को भी पता लगे, क्योंकि आपां जदों मिलने आम तौर पर पुछने होर सुनाओ की हाल चाल, बाल बच्चे परिवार का हाल चाल सुनाओ की है। हुण मिलिया ये भी है, हाल इन्हें भी पूछा है, पर इन्हें दुनिया का हाल नहीं पूछा, अगे का पूछा है। आगे कैसो हाल बिहाई। हुण अगे दर से तो ही जानते हैं ना जी, अगे खुदा के दर ते जाण वाले का हाल की हुंदा है। अगे अगले हाल की गल सुनाओ। गुरु बने दरगाह में साचे पावे मान। धन गुरु नानक देव सच्चे पासे कहते हैं पीर जी, अगे का हाल तो फिर यही है कि उस सच्ची दरगाह के विच सच्चे नूं ही सत्कार मिलता है। जिन्हां ने सिमरिया है भाव कर, जिन्हां ने सच नूं सिमर के जिहड़े सच दे विच समा गए ने, अगे सत्कार उन्हां नूं मिलता है। कूड़े कूड़ा बेग के तिनको तहन है थान। ते जेड़े झूठे ते झूठे पहरावे वाले ने, उन्होंने कोई थान नहीं। हाँ, जिहड़ा धन गुरु नानक साहब जी ने एक अरदास बेनती की जपजी साहब दे विच कि किव सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटे पाल। कि कूड़ा टुटे पाल की ही व्याख्या है सारी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी। बस जिन्हों ने कूड़ की पाल अंदरों तोड़ ली, जिहड़े सचियार हो गए, उत्थे सत्कार उन्होंने मिलता है। जड़ मत मरत पवै 84, सदा रहत तेन गरजम फासे। पर जिहड़े कूड़ ने झूठा पहरावा केवल विखाउण वास्ते पाया होया है, वो फिर जूना जी पैंदे ने। उन्होंने गलों में हर वेले फिर जमा की फांसी पई रहती है। सन्मुख बैठे श्री गुणखानी, पीर हृदय के सब विद जानी। हुण गुणा के खान सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी सामने बैठे ने। इस हिरदे से जिहड़ा पीर है, पीर के हिरदे की सारी गल अंदर की गल भी जानते हैं। और पीर भी किते ना किते ये तो जान गया कि ये आप ही खुदा ने, खुदा के रूप ने। काबे दिशा तो तेह बदनाम, प्राचे दिस मुख सिर मुख सदना। हुण कुदरती तौर पर कह लीए कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जानते हैं पीर ने हुआ है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी पहले पूर्व वाले पासे मुँह करके बैठे ने। ये पीर आया तो पीर ने नमस्कार करने तो बाद जिहड़ा मुँह किया वो पश्चिम वाले किया, काबे वाले पासे करके बैठा है। शुभ उपदेश देण तहताई, बचन बखाने पुन जग साई। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस पीर ब्रह्म के इस भरम भी दूर करने वास्ते
ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਜਾਣਿਓ ਕਾਬੇ ਬੀਚ ਖੁਦਾਏ, ਤੁਮ ਜਾਣਤ ਹੋ ਔਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੇਵਲ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੇਵਲ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਮ ਖੋਜਤ ਤਾਹੀ, ਜੋ ਕੋ ਵਸਤ ਹੋਏ ਜਨ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜੋਗੇ ਨਾ, ਲੱਭੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਯੋ ਨਹਿ ਪਾਏ ਸਕੋਗੇ ਕਬਹੀ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਧਾਰ ਖੋਜੋ ਜਬਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਕਹਿ ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਤਪਾ, ਤੁਰਕ ਦੇਣ ਕੋ ਕਾਬੋ ਥੱਪਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਕਾਬਾ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਸ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਹੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾ ਧਰ ਪੂਰੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਏ ਕੋ ਪਾਉ ਹਦੂਰੇ। ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਣੈ ਜੇ ਅਸਮਨ ਜਾਨੋ, ਸੋ ਖੁਦਾਏ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਮਾਨੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਨਾ ਆਵੇ ਐਸੇ, ਹੋਏ ਵਿਅਰਥ ਮਥਨ ਜਨ ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, 50 ਸਣ ਪਾ ਲਓ, 100 ਸਣ ਪਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਰੱਬ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿ ਪੀਰ ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਤੈਂਡਾ, ਬੈਤ ਸੁਣਿਓ ਹਰਖਿਓ ਮਨ ਮੈਂਡਾ। ਇਹ ਪੀਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਤ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬੈਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਤਬ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਸ ਬੈਤ ਬਣਾਏ। ਬਸ ਇਹ ਬੈਤ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਐਸਾ ਬੈਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਿਨ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੀਐ ਆਇਓ ਤੁਰਦ ਏਥਾਏ। ਕਿ ਐਸਾ ਬੈਤ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਹੱਥਨ ਮੈਂ ਏਕ ਬਤਾਇਓ, ਤਾਕੋ ਸੇਵਨ ਹੈ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਹਮਾਰੀ ਹੋਵੈ,
ਸਭ ਸੰਦੇਹ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਖੋਵੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।